सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ शानदार स्वागत भी किया गया। भगवंत मान ते केजरीवाल ने अपने विधायकों और वड्डी गिणती विच समर्थकों के नाल गुरु की नगरी अमृतसर दीयां सड़कों ते वड्डा रोड शो कढ़िया। दोवें लीडर ट्रक ते सवार सन ते उन्हां दे पिछे लंबियां लाइनां लगियां होईयां सन। सड़कों के आले दुआले खड़े होकर लोग उन्हां दा स्वागत कर रहे सी। रोड शो कढ़ण मौके अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बहुत खुश हाँ, पंजाब नूं सालां बाद एक ईमानदार मुख मंत्री मिलिया। उन्हां कहा कि पंजाब सरकार दा एक एक पैसा आम लोगों ते खर्चिया जाऊगा। चोणां तो पहलां कीते सारे वादे पूरे किए जाणगे। केजरीवाल ने कहा कि वोटां तो पहलां मैं कहा सी कि चरणजीत सिंह चन्नी दोवें सीटां हारनगे ते बादल परिवार 5 सीटां हार जाऊगा। हम गुरु साहब जी के सामने नतमस्तक हुए, फिर दुर्गियाना मंदिर में नतमस्तक हुए, राम तीर्थ मंदिर में मन नतमस्तक हुए, जलियांवाला बाग जाके शहीदों के सामने नतमस्तक हुए। अब हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, तो उसी कमाल कर देता। तो मेरे को बहुत खुशी है, कई सालों के बाद आज पंजाब को पहली बार एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। पंजाब को लूट रहे थे जो ये लोग, ये लूट बंद होगी। अब सरकारी एक एक पैसा आप लोगों के ऊपर खर्च होगा, गरीबों के ऊपर खर्च होगा, पंजाब के ऊपर खर्च होगा। जितनी गारंटियां दी हैं सारी गारंटियां पूरी करेंगे, एक एक गारंटी पूरी करेंगे। कुछ में समय लग सकता है, कुछ में तुरंत हो सकती है, लेकिन सारी गारंटियां पूरी करेंगे। सुखबीर बादल जी हार गए, प्रकाश सिंह बादल जी हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू जी हार गए, मजीठिया हार गए, चरण सिंह चन्नी दोनों सीटों से हार गए। आपने किसी को नहीं छोड़ा। इस मौके अपने समर्थकों को संबोधन करते हुए भगवंत मान ने मुड़ दोहराया कि पंजाब के किसी भी सरकारी दफ्तर में मुख मंत्री की तस्वीर नहीं लगेगी। काम शुरू होने के पहले दिन तो ही तुसीं देख लो कि पंजाब के लोगों की कितनी फिक्र है। 122 बंदे उन्होंने सिक्योरिटी घटाई है, 403 पुलिस वाले वापस थाने चले गए। 27 पुलिस दियां गड्डियां थाने च आ गईयां। लोकां नूं लावार छड्डिया होया, लोकां नूं कहंदे ठीकरी पहरे ला लो, पर लीडरां दे घरां सामने तंबू ला के बैठे आ। पुलिस राखी करदी है। पुलिस दा काम लवांगे, उन्हां नूं आपां तंग परेशान नहीं करना। ਵੀਰੋ फैसला होया, पहले दिन ही फैसला हो जाऊगा। किसी भी सरकारी दफ्तर च, पंजाब के किसी भी सरकारी दफ्तर च मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगूगी, उत्थे शहीद आजम भगत सिंह ते बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगेगी।
ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਲਾਈ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। देखो मैं एक निमाणे के तौर पर जा रहे हैं, इतने जा रहे हैं, इतने कोई मुख्यमंत्री नहीं होते, कोई प्रधानमंत्री नहीं, इतने सारे इको ने, इको जी ने, सो एक निमाणे बंदे के तौर पर मैं जा रहा हूँ। तो यही अरदास करूँगा कि परमात्मा सानू बल बख्शे। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਾਰਨ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ANI ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਬਲ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਸੂਝਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਲੂਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਖੇਮਕਾ 1991 ਬੈਚ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੇਮਕਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਮਕਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜਨਕ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ।
ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਕੁਹਾੜਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਹਾੜਕਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਹੇਦਾਰੀ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਫੜਾਉਣੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਧੋਖਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਂਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਹੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਜੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਓ ਵੀਰੋ ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਉਧਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੜਕਸਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ 2-3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 16 ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 16 ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਯੁੱਧ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਬਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਠੰਡ ਦੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ, ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਲਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ 8 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਲਵੀਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਡੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਟਾਲੀਆ ਗੈਵਰਿਲਟਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਜ਼ਪੋਰਜ਼ੀਆ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਵਾਇਤ ਕੁਰਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਰਬਿਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੇ ਕਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਈਬੇ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ 600 ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੇਟੋ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਂਡਰਜੇਜ ਡਿਊਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਨੇਟੋ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨੇਟੋ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ 8 ਫੌਜੀ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਜੈਂਟ ਡੇਰੂਸੂਬਾ ਇਨਾ ਨਿਕੋਲੇਵਨਾ ਇੱਕ ਕੰਬੈਟ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹੀਰੋ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਜੈਂਟ ਡੇਰੂਸੋਵਾ ਇਨਾ ਨਿਕੋਲੇਵਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਦੱਸਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਸਨਸੋਲ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਬਾਲੀਗੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਬਾਬੁਲ ਸੁਪਰੀਓ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੋਹੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।